आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर गद्य विभाग जन्मभूमिर पाठ्यपुस्तक अभ्यासवलीर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। देख प्रथम देखिए निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। तो 1 नंबर प्रश्न देला जे आयुर सूर्य यार ठीक व्यास वाक्यटी चिन्ह। तो देख व्यास वाक्य आम क्या कहवा व्यास वाक्य आम जहाँ कहवा विग्रह वाक्य और समास वाक्य कहीद। तो समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानापी जो वाक्य गढ़ा जाए ताकू व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य बा समास वाक्य भी कहवा। जपरी आयुर सूर्य तो आयुर सूर्य यहाँ समास यार अंतर्गत पद मान अर्थात आयुर आयु आ सूर्य ये दुईटी पद आयु गोटे सूर्य ए गोटे पद तांकर परस्पर संबंध संबंध कौन ना आयु रूपक सूर्य है आयु रूपक सूर्य है यार संबंध। तो यह आम कौन कही था ना व्यास वाक्य बा समास वाक्य बा विग्रह वाक्य। तो सीटी ऑप्शन देछि आयुर सूर्यर ठीक व्यास वाक्यटी कौन ठीक व्यास वाक्यटी। तो करदेला आयुर सूर्य ना आयु रूपक सूर्य घरदेला आयुर सूर्य घरदेला आयु गोटे सूर्य। तो ठीक उत्तर कौन हम ख आयु रूपक सूर्य हम यार ठीक उत्तर। तापर देख 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देला धर्मांतर यार विग्रह वाक्य कौन। तो विग्रह वाक्य जहाँ व्यास वाक्य था समास वाक्य था। तो विग्रह वाक्य में कौन ना समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानापी जो वाक्य गढ़ा जाए ताकू आम विग्रह वाक्य कही था। तो धर्मांतर धर्मा धर्मांतर धर्मा अंतर भितर संपर्क कौन कौन ठीक संपर्क ना करदेला धर्म अंतर घरदेला धर्म रु अंतर घरदेला अन्य धर्म घरदेला धर्मर अंतर। ताले कौन हो धर्मांतर है अन्य धर्म अर्थात धर्म रु अंतर हो ठीक उत्तर है। तापर देख 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देला पुनर्जन्म शब्द पर निम्नलिखित संधि ठीक संधि बाच जे पुनर्जन्मर संधि विच्छेद कले कौन हम करदेला संधि विच्छेद कले कौन हम करदेला पुनर युक्त जन्म ठीक कि घरदेला पुनःयुक्त जन्म घरदेला पुनःयुक्त जन्म घरदेला पुनःयुक्त जन्म। तो ठीक उत्तर कौन घ पुनः युक्त जन्म है पुनर्जन्म संधि विच्छेद न विसर्ग है घटी ठीक उत्तर। तापर देख 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देला शुष्क शब्दटी किपरि गठित होइछि तार संधि विच्छेद कौन शुष युक्त त ना शुष युक्त क ना शोष युक्त क ना शोष युक्त त कौटा हम ना ख नंबर शुष युक्त क तालबेश हसु मूर्धन्य हलंत युक्त क है शुष्क शब्दर तो गठनटी यहपरी होइछि। तापर देख 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्य शुद्ध शब्दटी को बाछ कहदेला कौ शब्द ठीक अटे शारीरिकर कौ बनानटी ठीक अटे जपरी तालबेश आकार रे हर्षी तापर रे दीर्घई क यहाँ ठीक ना तालबेश आकार रे दीर्घई रे दीर्घई क यहाँ ठीक ना तालबेश आकार रे दीर्घई रे हर्षी क शारीरिक यही बनानटी ठीक ना सरे आकार तालबेश आकार रे हर्षी रे हर्षी क शारीरिक यहाँ ठीक क्यों बनानटी ठीक ग बनानटी ठीक अर्थात तालबेश आकार रे दीर्घई रे हर्षई कहला यही शारीरिक बनानटी ठीक है। शुद्ध शब्दटी कौन ना तालबेश आकार रे दीर्घई रे हर्षई क शारीरिक यही बनानटी ठीक अटे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देला जे ग्राम मध्य एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्य जो उक्तिटी ग्रहणीय सीटा लेख जे ग्राम मध्य एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप तार अर्थटी कौन। तो करदेला जे लोकों को डाकी आनी मनबोध चौतीसा व्याख्या शुणाइबा करदेला रज प्रभृति विभिन्न पर्वपर्वाणी मिलमिशि पालन करवा करदेला ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव में संपर्क रखा करदेला पिंडारे बसी ग्राम को आसुवा अतिथि मानक कुशल जिज्ञासा करवा एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप अर्थ कौन। तार ठीक उत्तरटी कौन हम ना ग उत्तरटी अर्थ ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष
भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव में संपर्क रखा। तब देख 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देला निम्न में प्रदत्त शब्दगुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। जेपरी शब्द दीची कौन ना विशाल अस्वीकार प्रशंसा स्मरण अवांछित मधुर। ताले विशालर विपरीत कौन क्षुद्र और गर्व खर्व क्षुद्र कि खर्व। अस्वीकार अर्थ विपरीत शब्द कौन स्वीकार। प्रशंसार विपरीत शब्द निंदा। स्मरणर विपरीत शब्द विस्मरण। अवांछितर वांछित। मधुरर तिक्त। तब देख 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित शब्दगुड़ी को उपयुक्त वाक्य रे प्रयोग कर। जपरि देला अभिजात प्रत्यय सिक्त प्रवंचना अकर्मा सिन्न। तो अभिजात तो वाक्य गठन कले कौन हम ना अभिजात संप्रदाय रे जन्मित मनीषंकर स्वभाव मधुर और नम्र होता है। प्रत्यय प्रत्यय अर्थ कौन विश्वास। तो प्रत्यय हारिले मनीष विषादवादी हुए अर्थ विश्वास हारिले मनीष विषादवादी हुए। सिक्त सिक्त अर्थ कौन ओदा। अश्रुसिक्त नयन रे कन्या बाप घर शाशु घर को गला अर्थ आखि को ओदा करी अर्थात लुहरे आखि को ओदा हो गला झीटीर जिते से बाप घर शाशु घर को गला। प्रवंचना अर्थ ठकामी। काहारी सहित प्रवंचना उत्तम मनीषंकर स्वभाव विरोधी अटे। अकर्मा अकर्मा मनीष काहारी प्रिय पात्र हो पारती नहीं। शीर्ण शीर्ण अर्थ क्षीण बा दुर्बल। तो शीर्णकाय युवक अनेकतः आत्मनिर्भरशील हो पारि नथांती। तापर देखिए 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न कौन देला ना पादरे दली देवा पार पाइबा कंट करिबा एही रूढ़ी गुड़ी को वाक्य व्यवहार कर लिख। जेपरी पादरे दली देवा ए रूढ़ी को वाक्य व्यवहार कले कौन हम ना आत्मगर्वी मनीष माने अन्य को पादरे दली देवार स्पर्धा ही पोषण करिबा। तापर देखो पार पाइबा तो संसार पार पाइबा पई दुखी मनीष माने भगवान शरणापन्न हुअन्ति। कंट करिबा केवल उद्योगी मनीष माने कंट करिबारे पश्चाताप हुअन्ति नाही। से कंट करिगले मात्र आसिले नाही। तापर देखो 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देला श्रम को जे जीवन धारणार पंथा बोली ग्रहण करती तांको कह श्रमजीवी। से भली शेष में जीवी थिबा आ 5टी शब्द लेख। रूप तापर जीवी लगेले रूपजीवी कर्म जीवी लगेले कर्मजीवी मत्स्य जीवी लगेले मत्स्यजीवी बुद्धिजीवी कृषिजीवी है। तापर देख 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न देला बाम पाखरे थिबा शब्द सह डाहाण पाखरे थिबा उपयुक्त शब्द को जोड़ी स्वतंत्र वाक्य प्रयोग कर। एपर देला ये शस्य श्यामला स्वर्ण शीर्ष अभ्रकंश कंस अभ्रंकस दोलायमान स्तूपीकृत युक्तिवादी अहेतुक। तो से भाव में डाहाण पाखरे कौन देछि ना धान्य जीव व्यथा आहब प्रसाद धरणी पदपल्लव मेघ। तो आम कौन जोड़ा है। जेपर देला शस्य श्यामला कौन हम शस्य श्यामला हम धरणी है। सेपरी स्वर्ण शीर्ष कौन हो धान्य अभ्रकंश कौन हो प्रासाद अभ्रकंश कौन हो प्रासाद दोलायमान कौन हो पदपल्लव। सेपरी स्तूपीकृत कौन हो मेघ स्तूपीकृत हो मेघ। सेपरी युक्तिवादी कौन हम जीव। सेपरी अहेतुक कौन हम व्यथा। तो यहाँ को वाक्य प्रयोग करवा है। देखिए तो उत्तर देख शस्य श्यामला है धरणी स्वर्ण शीर्ष है धान्य अभ्रकंश है प्रसाद दोलिया मान है पदपल्लव स्तूपीकृत है मेघ युक्तिवादी जीव अहेतुक व्यथा। तो वाक्यठन शस्य श्यामला धरणी। तो वाक्यठन कौन करवा ना शस्य श्यामला धरणी मन को उल्लसित करे। तापर देख स्वर्ण शीर्ष धान्य। तो स्वर्ण शीर्ष धान्यर संभार कृषकर वर्षकर पुंजी अटे। तापर है अभ्रकस प्रासाद कृष्ण द्वारकार अभ्रकस प्रासाद रही आ गोपांगना कथा भावी नथिले है।
ତ ଅଭ୍ରଗଂଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶୀ ସୌଧକୁ ଆମେ ଅଭ୍ରଗଂଶୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ। ତ ବ୍ୟାଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳାୟମାନ ବା ଝୁଲୁଥିବା ପଦପଲ୍ଲବ ତ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୃଗୁଣୀର ଲାଲ କାନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ, ସ୍ତୂପୀକୃତ ଅର୍ଥ ଜମା ହେଉଥିବା ବା ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା। ଭାଦ୍ରବ ଆକାଶରେ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଚିତ୍ରପ୍ରାୟ ଦିଶେ। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ, ମଣିଷ ଏକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ। ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା, କାହାରି ମନରେ ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା ଦେବା ଏକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ଦେଲା ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ହିଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହିଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର ମାତା, ତାଙ୍କ ଧାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପଲ୍ଲୀର ଜଳବାୟୁ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତ୍ତି ଓ ଭୂମି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ସେ ମା ଜ୍ଞାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଦପାଦ କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହିଠାରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧର ସ୍ପର୍ଶ। ଧାତ୍ରୀ ବା ଧାଇ ପରି ତାର କୋଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେହି ଭୂମିର ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକତଣ୍ଡୁଳ, ଶାକତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ଥ ଶାଗ ଭାତରେ। ତାରି ପ୍ରତିପାଳନରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବା ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାତ୍ରୀ ବା ମା ମାତା ଅର୍ଥ ମା ସଦୃଶ। ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ, ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆୟୁଷ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲେଖକ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଶାଳ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ, ତାହା କୂଳରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ତାପରେ ଦେଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଶାସନାଧୀନ। ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାସ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ। ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜ ହେଲା ଭଞ୍ଜ ରାଜା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୁନାମରେ ସୁଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ କିରୀଟିନୀର ବି ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତକୁ ଆମେ କିରୀଟିନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୁନାମରେ ସୁଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବା ବା ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ କହନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଜନ୍ମଭୂମି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ତର କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତା'ର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବହୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ।
एपरिकी सेमाने जन्मभूमि को मध्य भूली जाती। शिक्षा समापन पर सेमानकर सही पुनर्जन्म घटे। तापर देख 19 नंबर प्रश्न, पल्ली रे एक परिवार तो गढ़ी उठिबार की प्रमाण मिले? तो देख उत्तर कौन लिखिब ना, ग्राम मानकरे एक परिवार तो परंपरा प्रचलित चली आसुची। ग्रामर समस्त लोके जाति वर्ण धर्म निर्विशेष परस्पर को दादा भाई खुड़ी मौसा सात आदि भाव में डाकी था। यह द्वारा एक आत्मीय भाव परिलक्षित होता है। तापर देख 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न देला सार माउसी लेखकों को आगे कौन कही पचारुला? उत्तर कौन लिखिब ना, सार माउसीर घर गाँ मुंडरे। लेखक पाठ पढ़ुवा बेले ताहांको देखिले पचारुला केबे आसिलु बापा। तो यही स्नेह भला संबोधन लेखकों को आह्लादित करुला। तापर देख 21 नंबर प्रश्न, तो 21 नंबर प्रश्न देला सार माउसीर प्रश्न पचारिबारे परे की परिवर्तन आसी? से प्रथमे कौन पचारुले तापर से प्रश्न पचारिबारे कौन परिवर्तन आसला? तो उत्तर लिखिब लेखक सहर फेरिले सार माउसी गाँ मुंडरे घर ता गाँ मुंड घर बारंडारे बसी पचारुला केबे आसिलु बापा। एथिरे थिला अनाबिल आत्मीयता, मात्र परिवर्तित परिस्थिति रे लेखक ता दृष्टि रे सहरी बाबू पलटि जाइछन्ति। से तांको आउ बापा संबोधन करी बापा संबोधन रे संबोधित करी पारु नाहांती। एबे तांको देखिले पचारुछि केबे आसिलु बाबू। एतळे कौन बापा थिला, संबोधन रे गोटे कौन थिला माने स्नेह भरा भल पाइबा थिला, किंतु वर्तमान संबोधन रे कौन रही? संबोधन रे सम्मान रही। अर्थात केबे आसिलु बाबू, बापारू बाबू ही गला। आगुरी कहिथिला केबे आसिलु बाबू बापा, तो वर्तमान कौन कहउछन्ती केबे आसिला बाबू हैला। एथिरे कौन रही? ए संबोधन रे कौन रही? से समय रे कौन थिला स्नेह भरा भल पाइबा थिला। वर्तमान कौन अछि? वर्तमान ताको मर्यादा अछि, वर्तमान ताको सम्मान दिया जाउछि। तापर देख 22 नंबर प्रश्न देला गोविंद भाई की प्रकार लोक? तो उत्तर कौन लिखिब ना, गोविंद भाईर घर गाँ मझिरे अवस्थित। से थिला आजीवन अकर्मा और अविवाहित। से ताहार सही क्षुद्र कुटीरटी को दुर्ग करी समग्र विश्व विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करी आस्थिले। तापर देख 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न देला गोविंद भाई लेखकों को कुटीर रे बसाई की प्रकार व्यवहार देखाउथिले? उत्तर कौन लिखिब ना, आगरू गाँ को गले अकर्मा अख्यायित गोविंद भाई ता कुटीर को लेखकों को पाछोटी नहीं मनबोध चौतीसा पढ़ी बुझाउथिला। लेखकों को सम्मानर सह संभाषण करुथिला, मात्र एबे तार से आत्मीयतार पूर्व प्रत्यय लेखक और लक्ष्य करि पारु नाहंती। तापर देख 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न देला ग्रामटी जाक नवागत अतिथि रे परिपूर्ण होई गलानी। एठारे केउ नवागत अतिथि कथा लेखक कहिचंती? उत्तर लिखिब ग्राम रे बहु शिशुंकर एकत्र समावेश। अर्थात जितेबाला लेखक जितेबाला ग्राम रे थिले सी शिशु थिले, सी जितेबाला शिशुरु बड़ वयस्क हेले तो तांकर परवर्ती पीढ़ी मध्य को माने तांको सांग माने बा हे तांकर छुआ पिला होइतिबे। तो विभिन्न प्रकार छोट छोट छुआ सब कुनी कुनी पिला माने सब जन्म ग्रहण करचंती, से माने होचंती तांकर नवागत अतिथि। तो एमानक मध्यरु अनेक क्षीण स्वास्थ्य, अर्थात कहार स्वास्थ्य बहुत दुर्बल, माने बहुत पतला देखिबापे, केतेक देखिबाकू विकलांग, केतेक अत्यंत अपरिष्कार और अपरिच्छन्न, आउ केते जन उल्लग्न भाव में दंडायमान होइथांती। तुम माने गाँ को गले केतेबेले देखिबो पिला माने देखिबो तांका माँ माने पिला मानकू लंगड़ा माने किछि पिंधि नथिबे, छाड़ी देथिबे, बहुत अपरिष्कार थिबे, तांका चुटी नुखुरा थिबो, पाद अपरिष्कार थिबो, देह पूरा शुष्क देखा जाउथिबो, माने पूरा चिकण नथिबे, अपरिष्कार थिबे। तो सेही परि भाबरे केतेक विकलांग थिबे, काहार पेट बाहरी जाइथिबो, कोमानकर गोड़ विकलांग थिबो। तो एही परि भाबरे कुनी कुनी पिला माने सब त माने देखिथिबो गाँ रे खेलुथिबे, गाँ दांड रे खेलिथांती। तो लेखक जेतेबेले तांको लेखकଙ୍କ गाँ रे मध्ये सेही परि भाबरे छोट छोट पिलांको से देखिथिबार से कहउचंती।
ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖକ ସେ ଗାଁରେ କେବେ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବାଗତ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଲେଖକ ବି କେବେ ବି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବାଗତ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶୁଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ କିମ୍ବା ତୁମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ତ ଭିଟାମାଟିକୁ ଯିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଜୀବିକା କରିବା ପାଇଁ ଫେରେ ନାହିଁ, ସହର ହୋଇଯାଏ ତା'ର ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମଟି ଅନେକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷୀଣ ବା ଦୁର୍ବଳ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଷ୍ଣଦର ହେଲା ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ସରୁ, ମାନେ ପେଟ ଶୁଖିଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦର। ଲମ୍ବୋଦର ଅର୍ଥ ଯାହାର ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ଅଦରକାରୀ, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମଭୂମିର ସନ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଲେଖକଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମରେ। ତ ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗତ ଏହି ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବା ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ଓ ଜିରାଫ୍ ଚାହିଁଲା ପରି ସେମାନେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୀତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଗ୍ରାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ନ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିମ୍ବା ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲେଖକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ବେଶ୍ କୁଣ୍ଠା ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବେଶ୍ ବିମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଅବହେଳା କରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ଧାନୁଗାମୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ଅନ୍ଧାନୁଗାମୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
तापर देख 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देला केउं पर्वरे दोली खेलर प्राधान्य थाए। उत्तर लिखिब रज पर्वरे दोली खेलर थाए एक अतुट प्राधान्य। तापर देख 31 नंबर प्रश्न देला रज पर्व शेष होगा पर निष्ठुर बास्तवता आसी पड़े एक लेखक कहिबार उद्देश्य कौन। तो उत्तर लिखिब रज पर्व मौज करने परे ओडिया मनीषर कर्ममय जीवन कृषि वृत्ति पर अधिक चलचंचल हो उठे। क्लांत सिक्त सिक्त अर्थ ओदा धाराहत श्रमजीवी अर्थ वर्ष सारा जी ओदा होता दरिद्र श्रमिक समवेत जत्न धरणी शस्य श्यामला हो उठे अर्थ क्लांत बहुत थका सिक्त अर्थ ओदा होता और जो 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 माने श्रमजीवी अर्थ कौन श्रमिक माने दरिद्र श्रमिक जे वर्ष सारा ओदा होइछि तारि पाई तार जत्न धरणी अर्थ पृथ्वी शस्य श्यामला अर्थ पूरा सबुजिमारे परिपूर्ण हो उठे। हेमंतर स्वर्ण शीर्ष धान्य ग्रामभूमि परिपूर्ण हुए। तो निष्ठुर वास्तवतार यही परिणति ओडिया जीवन में अनुभूत कराई थाए चरम सुख को। तापर देख 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न देला शिक्षित माने कायक्लेश है शारीरिक कष्ट आभिजात्य मध्यरु केउटी को अधिक पसंद करती आ कहीं करती। तो उत्तर लिखिब शिक्षित युवक माने कायक्लेश आभिजात्य मध्यरु आभिजात्य को अधिक पसंद करती कारण शिक्षित होगा पर सेमानंकर मानसिक परिवर्तन घटी थाए सेमाने शारीरिक कष्ट को सेमाने कौन करते छाड़ी दियंती क्या अधिक पसंद करते आभिजात्य को मैंने भल रे ऐसा आराम रे तो सहीटा से बेसी पसंद करते कौ मैंने ना शिक्षित होगा पर कहीं मानसिक परिवर्तन घटी थाए। तापर देख 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न देला किभली लोक जीवन युद्ध में दिग्विजय वीर बोली परिचित हुए। तो उत्तर कौन लिखिब मानवर समस्त नीति को पादरे दली दे ऊर्ध्वश्वास धाई जे जेते बेसी यही दीर्घ व्यवधान को कम करिपारे से सेते बेसी जीवन युद्धर दिग्विजय वीर बोली परिचित होता है। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न देला ग्रामर विद्यार्थी मानक संपर्क में कई प्रकार धारणा प्रथमे सृष्टि होता है। तो उत्तर लिखिब ग्रामर विद्यार्थी माने आपणार पितामातांकर आशा भरसार स्थल होई ग्राम वृद्ध मानकर प्रशंसार पात्र होती सेमाने ग्रामर गौरव रूपे ग्रामभूमि को मंडन करिथांती। तापर देख 35 नंबर प्रश्न देला शिक्षित मानक ग्राम छाड़ी पलाई जिबा सह केउं पौराणिक कथार तुलना करा जायछि। तो उत्तर कौन लिखिब ना शिक्षित मानक ग्राम छाड़ी पलाई जिबा सह कृष्ण गोपरु मथुरा पलायन जनित पौराणिक कथार तुलना करा जायछि। जेपरि श्रीकृष्ण गोपपुर मथुरा को जाइथिले सेहिपरि भाବରେ शिक्षित युवक माने सेमाने चाकरी पाई सेमाने ग्राम छाड़ी सहर को पलायन करिथा। 36 नंबर प्रश्न देला श्रीकृष्ण को महाभारतर कर्णधारा कहुई कहीं। कर्णधारा कहले कौन बुझ ना जी से कामटी को कराई थांती जे से कामटी को संपूर्ण रूप से परिचालना करिथांती तांको आमे कर्णधारा बोली कहू। तो उत्तर लिखिब प्राबंधिक श्रीकृष्ण को महाभारतर कर्णधारा भाव दोहराई कारण से महाभारतर महासमर को अर्थ युद्ध को निज आंगुली निर्देश परिचालित करते। तापर देख 37 नंबर प्रश्न। तो 37 नंबर प्रश्न देला श्रीकृष्ण को वंशर शेष अवस्था कौन होइतिला। तो उत्तर कौन लिखिब 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देला श्रीकृष्ण को वंशर शेष अवस्था कौन होइतिला। तो उत्तर कौन लिखिब ना श्रीकृष्ण 3 दिन मध्य फेरिबे बोली कही मथुरा जाइथिले मध्य आउ न फेरी द्वारकारे अवस्थान कले। नूतन द्वारका प्रासाद से अष्टपाटवंशी और बहु संतानों सहित किछि काल रहिले। कृष्ण विच्छेद नंद यशोदा और गोपांग नामांक मनरे अत्यंत दुख नैराश्य सृष्टि करथिला। श्रीकृष्ण द्वारका प्रासाद समुद्र जल मध्य लीन हो गला अर्थात समुद्र मध्य बुड़ीगला। परिशेष पुत्र माने परस्पर घोर युद्ध रे माती निहत हेले अर्थात मृत्युवरण कले।
ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକାରୀର ଶରାଘାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶର ଶିକାରୀ ଶର ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଯେଉଁ ମୃଗ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଦଟି ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଦଟି ହରିଣର କାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଶିକାରୀଟି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶର ବିନ୍ଧିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାପରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସରଳାର୍ଥ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ତୃଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଛ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜେ ସମୟ ସୁଅରେ ନିଃସହାୟ ତୃଣ ପରି ଭାସିଯିବାର ଅସହାୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ହ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ହେବା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କଟି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି, ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଉଛି, କମିଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ ସେ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେଠାକୁ ଫେରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଘଟିଛି ଏବଂ ଜାତିସ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ ତାହାର କୀର୍ତ୍ତି। ଜାତିସ୍ମାର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯିଏ ନିଜର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ବା ଜାଣିପାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତିସ୍ମାର କହିବା। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି। ଜାତିସ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ ତାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ କେବଳ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପଛ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ କେବଳ ସେ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବା ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସୁଅରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କୃତି ନାହିଁ। ନିଃସହାୟ ତୃଣ ପରି କେବଳ ସମୟ ସୁଅରେ ତାଙ୍କର ଭାସିଯିବା ସାର ହୋଇଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ଥିବା ମାନସିକତା ଏହି ମର୍ମରେ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣତିକୁ କୃତକର୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରିମାଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ ଅର୍ଥ ବହୁତ କଥା ଚାଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରା ଯାଇ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ନ ଫେରିଲା ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ନା ଗୋପପୁରରୁ ସେ କେଉଁଠି ଗଲେ, ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ, ଦେବତା ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଏହି ଅନୈତିକତାର ପରିଣତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଠକିଥିଲେ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅର୍ଥ ଠକାମି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହେଲେ ମହାଭାରତ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାଙ୍କ ପରିଶେଷରେ କୁପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ ନାତିମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲେ। ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ତାନହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଓ ରାଜ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ବନଭୂମିରେ ବ୍ୟାଧ ଶରୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକାରୀ ଶରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋପପୁରକୁ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ସେହିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆବାହାର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଆଧୁନିକ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ତଥା ଅଭିରୁଚି ଫଳରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ମାଧୁରୀ କ୍ରମେ କ୍ଷୟଭୂତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କମି କମି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ଗ୍ରାମ ଜୀବନଙ୍କର ମାଧୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାହା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସହରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ରହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ, ରୁଗୁଣ, ଅବହେଳିତ ଆଉ ଅବାଞ୍ଛିତ ଶିଶୁ ବା ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଅଲଗା ଅଟେ। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ରକ୍ତିମାରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣନ୍ତି। ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲର ବହଳ ରକ୍ତରଙ୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଥାରେ କଥାରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବେ କି ବୋଲି ହୁଙ୍କାର ତୋଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ଫଳ ଚିତ୍କାର ହିଁ ସାର ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଆମେ ଦେଶକୁ ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ଅମୁକ କରିଦେବୁ, ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବେ ଆମେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ, ସେୟା କରିଦେବୁ, ବୃଥାର ଚିତ୍କାର ଖାଲି ଯାହା କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ସତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି କଥାରେ ବାହାସପଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଖାଲି ବୃଥା ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ତ ସେ କଥା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ମତାମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଏପରି ପଡ଼ିପାରେ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲେଖକ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶାଅ। ତ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ
प्रख्यात प्रत्नतत्त्वविद गवेषक और ऐतिहासिक भाव समग्र देश में ख्याति विदित। पल्लीर शिक्षित युवक सहर शिक्षा लाभ करी और जन्ममाटी को न फेरी सेठारे स्वच्छंद जीवन यापन करे। मनरू दूरे दिए जन्ममाटीर भल पाइबा। आधुनिक शिक्षा मतरे से पल्ली को तुच्छ ज्ञान करे, मात्र यार परिणति सुदूर प्रसारी। समय आसे से अतीत मध्य तल्लीन हुए, मन विवश हुए पल्ली प्रति अर्थात निज गाँ प्रति। निजर जन्मभूमि प्रति थिबा नैतिक दायित्व ओहरी जाइथिबारु निज प्रति आसे वितृष्णा भाव। मात्र एतेबेले से असहाय हो पड़ी थाए। निजस्व अनुभूति दे आलोच्य प्रबंधरे लेखक यह प्रकाश करिसंती। कृषि केन्द्रिक भारतर सभ्यता होची पल्ली सभ्यता अर्थात गाँ सभ्यता। पल्ली मालिनी भारतर सौंदर्य एवं शौकमार्य काले काले ताहार संतान मानक अभिभूत करि आसिछि। मनुष्य शिशु जेतेबेले मातृगर्भर बाहर आसिबा मात्रे प्रथमे जन्मभूमिर धूली को से स्पर्श करे। ताहार रूप रस गंध छंदरे तार प्राण हुए परिपुष्ट। मूर्तिकाजात फल माने मातृजात फल पुष्प शाक तंडुल अर्थात शाग भातर शरीर हुए अभिवृद्धि। तेणु जन्मभूमि सहित संपर्क तार जेतिकी निबिड़ बंधन तार सेतिकी अछेद्य। लतापत्र गिरी निर्झर श्यामल बनानी परिशोभित एही विशाल पृथ्वी मध्य सुदूर पल्लीटी केते क्षुद्र किंतु मनुष्य शिशु पक्षे ताठारु उदार। माने पल्लीटी अर्थात गाँटी बहुत क्षुद्र देखा जाए किंतु मनुष्य पाई मनुष्य शिशु पक्षे ताठारु अधिक उदार से अधिक महान आ किए हो पारे ए गाँटी। गाँर जो फल फूल पत्र तार पानी तार वायु तार माटी सबकि छोट शिशुटी से गुड़िक ग्रहण कर छोटू बड़ होता है परिपुष्ट करें से माँ परी तोली थाए माँ परी गढ़ी थाए। तो माँ जपरी गोटे छुआर समस्त दायित्व बहन करे सेपरी पल्ली गोटे शिशुटी को छोटू बड़ करें तार समस्त दायित्व बहन करें। से तो से आम माँ बोली कही था जन्मभूमि बोली कही था। तापर कौन देला किंतु पाश्चात्य शिक्षा एवं आधुनिक अभिरुचि फल पल्ली जीवनर से अखंड माधुरी होइछि क्षयिष्णु। धर्मांतर ग्रहण करिबा व्यक्ति अन्य धर्म पाखरे आपणार नाम धर्मांतर अर्थ गोटे धर्म छाड़ी अन्य धर्म को ग्रहण करुवा व्यक्ति। सी कौन करती ना तांकर नाम पदवी भाषा व्यवहार वेशभूषा एवं मानविकता को उत्सर्ग करिथिबा भली आधुनिक मानव पाश्चात्य सभ्यता पाखरे आपणार निजर सकल मौलिकता को उत्सर्ग कर जमिति गोटे धर्मांतर व्यक्ति अर्थ गोटे धर्म छाड़ी अन्य धर्म ग्रहण करुवा व्यक्ति जेपरि निजर पदवी निजर नाम निज भाषा निज व्यवहार निज वेशभूषा ता मानविकता सबकिछि उत्सर्ग कर दिए सेपरि भाव में वर्तमान मानव से पाश्चात्य सभ्यता पाखरे आपणार सबकिछि निजर मौलिकता को से उत्सर्ग कर देउछि। से होइछि सहराभिमुखी एवं पल्ली जीवन होइछि तापई अवहेलित। पल्ली युवकटी अर्थ गाँ युवकटी तार विद्यार्थी जीवन में ता पितामाता भाई बंधु तथा पल्लीवासी आत्मीय स्वजनकर बहु आशा भरसार केन्द्रबिंदु होता है। किंतु श्रीकृष्ण मथुरा विजय करी गोपक फेरी न आसवा भली सेमाने सहरर चाकचक्य मुग्ध होई सेठारे रही जाती। दिने हेले सेमानकर बाल्य जीवनर मधुर स्मृति मानस पटरे उज्जीवित हुए नहीं। लेखक तांकर व्यक्तिगत जीवनर सत्य कहानी को यार साक्ष्य रूपे ग्रहण करिसेंति। राशि राशि शालतरु परिवेष्टित भंजकीर्ति किरीटिनी सुंदर सरस मयूरभंज जिलार एक पल्ली कोଳରେ से जन्मग्रहण करथिले। किए ना लेखक करथिले मध्य जीवनर सकल समय से सहर रे ही अतिबाहित करिसेंति। पल्ली पई तांकर आवेग थिले मध्य कोनोसी अवदान नाही। तेणु पल्ली को फेरी जावाई तांकर साहस नहीं किंबा नैतिक अधिकार मध्य नाही। पल्ली जीवन आज व्यस्त और विपर्यस्त। जुआड़ को चाहिए केवल परिदृष्टि हुए गुड़े जीर्ण माने खाली देखा जाती जीर्ण मलिन रुगुण शिशु। जो केतेक शिक्षित और अर्धशिक्षित बेकार युवक माने परिस्थिति रे पड़ी अगत्या जन्मभूमि को परित्याग करिवार अवकाश पाई नाहांती बा छाड़ी नाहांती सेमाने समस्ते राजनीति रे शिकार हो जाइछन्ति।
କଥା କଥାକେ ବିଦ୍ରୋହର ଝଙ୍କାର, ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଥବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ ସର୍ବଦା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରମକୁଣ୍ଠ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଆଭିଜାତ୍ୟର ମୋହରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଜାଗଳ ସ୍ତନ ଭଳି ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ନେକ୍ ଟାଇକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଠା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀକୁ ଅବହେଳିତ କରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ଧାନୁଗାମୀ ପାଲଟିଛି। ଲେଖକଙ୍କର ଅସହାୟଜନିତ ଏ ଅନୁତାପ ବେଶ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ଗ୍ରାମ ସଭ୍ୟତାରେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର। ଯେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ଗ୍ରାମ ସଭ୍ୟତାରେ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଧାରରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ବିଚାର କର। ଉତ୍ତରେ ଲେଖିବ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଗବେଷକ, ଭାଷାବିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ। ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବସୁଲଭ ଶୈଳୀରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମମତା ମଧୁର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତୃଗର୍ଭ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଥମ କରି ସେ ତାର ଧୂଳିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ତାହାର ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଛନ୍ଦ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ, ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହି ତାଙ୍କର ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏହା କେବଳ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଧନୀ, ନିର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅଭିରୁଚି ଫଳରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଅନାଦୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହରୀ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ କେହି ଆଉ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଯେପରି ତୁମେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। କି ତୁମକୁ ବାପାରେ, ମାଆରେ, ଧନରେ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବେ। କି ତୁମେ କାହାକୁ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, କକା, ସାଆନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସମ୍ବୋଧନ କର। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକିପାର। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସେ ବଡ଼ ଥିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜେଜେମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କର। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମର ନିଜର ପରିବାର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେପରି ଆମେ କହିଥାଉ, ପୁରା ବସୁଧା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ବା ପଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ପଦେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାବାରେ କେବେ ଆସିଲୁ। ତ ବାପାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନଟି ଥାଏ ବା ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଯାଇଛ ସେପରି ଭାବରେ ତୁମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ନା, ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କେହି ଧରା ଛୁଆଁ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି ବା ସେପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତିନି। ସେତିକି ସ୍ନେହ ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ପଲ୍ଲୀରେ ମିଳିଥାଏ, ପଲ୍ଲୀ ବା ଗ୍ରାମରେ ମିଳିଥାଏ, ଗାଁରେ ମିଳିଥାଏ, ସେ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ସହରରେ ମିଳିନଥାଏ। ତ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, କକା, ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ, କର୍ମକ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ।
एते कथा थिले मध्य माने कर्म थिले दुख थिले माने सबु थिले मध्य जड़े अन्य जन को आपणा करने को चेष्टा करे। निदाघर निराट झांझीरे निदाघ अर्थ ग्रीष्म बा खरा खरार निराट झांझीरे से माने लंगल धरी भूमि कर्षण करती बा हल करिथांती। आद्य आषाढ़र निबिड़ सबुजिमा घेरा उन्नत पर्वत शीर्ष को जेतेबेले मेघमंडल ओह्लाई आसती मेघर घन घन गर्जन बिजुलीर चमक मध्य माटी उपरे झरी पड़े मूषल धारारे वृष्टि सेतिकी बेले पल्लीवासी श्रमजीवी सिक्त धराहत होई माटी को सुश्यामला करिथांती बा ओदा ओदा होई से माने अक्लांत परिश्रम करती। आर्द्र भूमिर सुगंध जुई फूलर समारोह मध्यरे आरंभ हुए रज पर्व। आनंद उद्वेल प्राणरे ग्रामवासी माने हस खेल माति जाती। महासमारोह रज पर्व शेष होगा संगे संगे जीवनर कठोर वास्तवता माड़ी आसे जे रज पर्व सरीगला समस्ते पुणी निज कर्म क्षेत्र में नियोजित हुअन्ति। यहाँ निराट सत कथा कठोर वास्तवता माड़ी आसे। कृषिजीवी मानव माने देहरे रक्त निगाड़ी लगी जाती निज निज कार्य सेमानकर श्रम तांको जत्न धरणीराणी शस्य श्यामला होई उठे। हेमंतर स्वर्ण शीर्षे धान्य ग्राम केदारपूर्ण होता है। वास्तव में पल्लीर से निसर्ग माधुरी चिरंतन काल धरी मनुष्य प्राण को एक मधुर ममतापूर्ण कंठरे आह्वान करि आसुछि। श्रीकृष्ण गोपत्याग करी चलीगला परी शिक्षित और स्वार्थपर मानव जन्मपल्ली को त्याग करी चली जाइछि। मातृभूमिर सही गोप गोपाल वृंदावन जमुना सब पूर्व परी रहीअछि। पूर्व परी आज मध्य जमुना बही चली। वृंदावनर पुष्पित कदम्बरे आज मध्य मयूर उद्धत नृत्य चली। आज मध्य सुदूर वंशीध्वनि रे अनुढ़ा गोपकन्या माने प्राण अहेतुक व्यथारे भाराक्रांत होई उठिछि। किंतु से सब आनंदर अंशीदार हेबाकु नाहांती केवल श्रीकृष्ण। तो लेखक कहिचंती ठीक सही भली पल्लीर रमणीय रूप विभव एबे मध्य अक्षुण्ण रही। स्नेहपूर्ण मधुर कंठरे से तार संतान मानंकु पूर्व भली आह्वान करुछि। किंतु शिक्षित मानव से गुड़िक अनादर करि चली जाइछि दूरकु। पल्ली को फेरिबाकु तार अवसर नहीं किंबा नैतिक अधिकार मध्य नहीं। तापर देखो 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न कौन देला ना मनुष्य को बहु परिमाण रे परंपरार दास बोली कहिबार यथार्थता कौन। तो उत्तर लिखिब प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरे प्राबंधिक आधुनिक शिक्षित मनीषर पल्ली विमुखता को सूचाइछंती। परंपरा प्रति निहित तार नष्ट मूल्यबोध को प्राबंधिक इंगित करिछंती। से परोक्षरे सूचाइछंती जे मनीष बहु परिमाण रे परंपरा को ही अनुसरण करिथे। पल्ली मनीष जीवन रे एही सत्यता खूब आधारित। मात्र सेई पल्लीर युवक सहर रे शिक्षा लाभ करी ए परंपरा रे आनिछि विडंबना। मात्र समय स्रोत रे मध्य तार ए परंपरा प्रति आसी थाए प्रतिवेदन। से मध्य अनुताप करे पल्ली और परंपरा को प्रतारित करिथिबा हेतु। तेणु वास्तव में से परंपरार दास। परंपरा तार रक्त रे मिसिछि। जेते आधुनिक बोलाइले भी प्रचलित परंपरा प्रति विमुख हेले भी तार आपणा छाए मन को आंदोलित करी तार परोक्ष परंपरानिष्ठ विश्वसनीयता को प्रतिभात कराई थाए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी जन्मभूमि स्वर्गठारु मध्य बड़। मातृगर्भरु बहिर्जगत को आसिबा बेले मनुष्य शिशु प्रथम करी जन्मभूमिर धूଳି स्पर्श करे। तार रूप रस गंध प्राणरे तार सरस हुए। ताहारी फल पुष्प शाकतंडुल इत्यादि खाई देह तार परिपुष्ट हुए। सेई हेउची तार माता, सेई हेउची तार धात्री, सेई हेउची तार शिक्षयित्री। परंपरा प्रगाढ़ पल्ली केन्द्रिक भारत भूमि रे पल्ली सहित तार अधिवासी मानव शिशुर एक चिरंतन निबिड़ आत्मीयता विद्यमान। निराट निदाघ प्रबल प्रावृट काहारी को से भूक्षेप न करी माटी पेट चिरी अमल करे स्वर्णाभ शस्य। मुंडर झाड़ को तुंडरे मारी से धरणी को करे शस्य श्यामला। ग्रामटी जाकर अधिवासी भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा माउसी
ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଭାବ। ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚିତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସାରମାଉସୀ, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ନିବାସୀ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ମଧୁର ମମତାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଧାର। ତଥାପି ନାନା ବାଦବିବାଦ ଏବଂ ବିଭେଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଓ କ୍ଳେଶ ତଥା ବୃତ୍ତିର ତାଡ଼ନାରେ ସେମାନେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଶାଖର ନିର୍ମମ ରୌଦ୍ର ଅଥବା ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରବଳ ପ୍ରାବୃଟ କାହାରିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମାଟି ପେଟ ଚିରି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଶସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଏହି ଭାବ ଆଜି ହୋଇଛି ଶିଥିଳ, ତାହାର ମନୋହର ମାଧୁରୀ ଆଜି ହୋଇଛି କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସେହି ପୂର୍ବ ସୌରଭ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ଅଭିରୁଚି ସେସବୁକୁ ଯେମିତି ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେପରି ତା'ର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ପାଖରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ମାନବତାର ସକଳ ମୌଳିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ପରମ୍ପରା ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇଛି ଅସାର, ଅହେତୁକ। ସହରୀ ଚାକଚକ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃଥା ଆଭିଜାତ୍ୟ ନାମରେ ସେ ଆଜି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରି ପଲ୍ଲୀର ମମତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପରିହାର କରିଛି। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜାଗଳ ସ୍ତନ ଭଳି ନେକ୍ଟାଇକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପଲ୍ଲୀକୁ ଅବହେଳା ଓ ଅନାଦର କରି ସହରରେ ଯାଇ ବସବାସ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୁଡ଼ିଏ ନିରାଶ୍ରୟ ନିଷ୍କର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଷ୍ଣୋଦର, ଲମ୍ବୋଦର, ରୁଗୁଣ ଶିଶୁ। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ଝଙ୍କାର, ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଚିତ୍କାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଥବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୁଧାମାଧୁରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏକ ଅସାର କଳ୍ପନା। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ ଯୁବକମାନେ ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନାଦର କରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କର ବହୁ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପତ୍ୟାଗ ଭଳି ଗ୍ରାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସହରରେ ଯାଇ ବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପୃହା ନଥାଏ କିମ୍ବା ନୈତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ, ଅପରିମିତ ବିଭବ, ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭବ, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଧର ଶରରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଜି ସେ ଦିନର ଗୋପ, ଗୋପାଳ, ଯମୁନା ଓ ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବ, ମୟୂରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଆଳରେ
परंपरा विमुख हेले परिणति केते भयंकर ताहा उल्लेख करने पश्चातपद होइनाहांती। तांको मतरे मनीष जेते शिक्षित और सभ्य हेले भी से परंपरार निगड़रू मुक्ति पाई पारे नाही। परोक्षरे भी ए परंपरा आपणा छाए ता मन को कबलित करिथाए। तेणु वास्तवतः मनीष परंपरार दास अटे। तापर देख 45 नंबर प्रश्न। तो 45 नंबर प्रश्न कौन देला ना पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण मध्य तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझाई लेख। किंबा जन्मभूमि प्रबंधरे लेखक शिक्षित संप्रदायर पल्ली त्याग घटना को कृष्णकर गोप परिहार सह किपरि तुलना करिसंती दर्शाओ। उत्तर कौन लिखिब ना प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही सहरी जीवन में निज जन्मभूमिर स्मृतिचारण करी सेठाकु न फेरी पारुथिबारु असहायता को सूचित करिसंती। ए समस्या तांकर व्यक्तिगत नुहे, यह समग्र आधुनिक सभ्य मनुष्यर एक प्रमुख समस्या। मात्र तार ए पल्ली विमुखतार परिणति केते भयंकर ताहा से कृष्णଙ୍କ प्रसंग दे सूचित करियछंती। तांको मतरे पाश्चात्भिमुखी प्रचलित शिक्षा पद्धति अत्यंत त्रुटिपूर्ण एवं यह भारतीय अर्थनैतिक व्यवस्थार अनुकूल नुहे। समस्त शिक्षित व्यक्ति वृथा आभिजात्य पई उद्भ्रांत, शारीरिक श्रम प्रति विमुख होई अर्थात शारीरिक श्रम न करी से माने सहरी सभ्यतार आश्रय नेउछंती। तेणु ग्रामटीरे पहुँचिरे सेठारे केवल परिदृष्ट बा देखा जाती गुड़िए शीर्ण क्षीण मलिन उलग्न आ रोगाक्रांत शिशु। ग्रामवासी मानक मध्यरु जो केतेक शिक्षित अर्धशिक्षित युवक कौनसी चाकरी न पाई अगत्य ग्राम परित्याग करिपारि नाहांती, सेमाने राजनीतिर शिकार होई पड़िछंती। सेमाने कौनसी साहित्य चर्चा करने को प्रस्तुत नुहंती किंबा गठनमूलक कार्य आत्मनियोग करने को राजी नुहंती। कथारे कथारे सेमाने विद्रोहर झंकार सृष्टि करती, पुणी केतेबेले संग्राम पई प्रस्तुत हो जाती। तेणु सेमानक जोगे ग्राम जीवन तो कौन प्रगति हुए नहीं, बरं दुर्गति होता है। पुनश्च ग्रामर शिक्षित युवक माने अर्थ उपार्जन निमित्त वर्तमान सहर रे आसी अवस्थान करुछंती। सेमाने आउ निज निजर जन्मभूमि को प्रत्यावर्तन करुनाहांती बा फेरुनाहांती। ग्रामर जो युवक माने उच्च शिक्षा लाभ करती सेमानक संपर्क रे बहु कल्पना जल्पना चले। प्राबंधिक ए प्रसंग रे लिखिचंती विद्यार्थी जीवन रे सेमाने पितामाता आशा भरसार स्थल होई ग्राम वृद्ध मानक प्रशंसार दृष्टांत होई कुमारी मानकर अपांगर केन्द्र होई ग्रामभूमि को मंडन करिथांती। किंतु समय आसे जेतेबेले कि ग्रामवासी माने सेमानंको देखिबार सुद्धा सुविधा पाती नहीं। जो माने भल पढ़ी थांती सेमाने तांको पितामातांकर आशा भरसार स्थल होइथांती। ग्रामर वृद्ध माने तांको प्रशंसा करिथांती, कुमारी मानकर केन्द्र होइथांती जे सेमाने भल चाकरी कर तांको विवाह करिवे। तापर एमिति समय आसे जे सेमाने ग्रामवासी माने तांको देखिया को सुजोग पाती कहीं सेमाने सहर को चली जाती वृत्ति पाई व्यवसाय पाई निजे जीविका अर्जन करने बाहर को चली जाती। तेणु ग्रामवासी मैंने से देखार सुजोग पाती। तापर जुगरे श्रीकृष्ण 3 दिन को कंट करी मथुरा जाई आ गोपपुर को फेरिले। सेमाने मध्य आ ग्राम को फेरती नहीं, किंतु सेमाने भाविबा उचित जे कृष्ण तुल्य माने कृष्ण समान महापुरुष मध्य यही अनैतिकतार परिणति भोग करथिले। वृंदावन रे नंद जशोदांकर स्नेह गोपांग मानकर प्रेम रे लालित पालित श्रीकृष्ण समस्त प्रति प्रवंचना करथिले अर्थात ठकी देथिले। परवर्ती काल रे महाभारतर महासमरर कर्णधारा मथुरार द्वारका पर्यंत विपुल राज्यर अधीश्वर अगणित पुत्र मानकर राजा होई मध्य से शांति लाभ करिपारि नथिले। विशाल द्वारका भुवन अनंत सागर गर्भरे लीन होईगला। पुत्र संतान इत्यादि समस्ते अकाल मृत्युवरण कले एवं से मध्य परिशेष व्याध सर अर्थात शिकार सर वन मध्य शेष निश्वास त्याग कले।
ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାରେ ରହିଥିଲେ, ତା'ର ପରିଣତି ସେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ ମଣିଷ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପଲ୍ଲୀକୁ ଦେଖିବାନି ବା ହେୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରିଣତି ଭୋଗ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆମ ପାଖରେ କହିବାକୁ ପଦ କହିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ କ'ଣ, ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବେ ବା ତୁମ ପାଖରେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଠିଆ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ସହରରେ ଥିବ, ତୁମର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତ ପରିଣତି ଏଇଆ ହିଁ ହେବ, ଏକଥା ଲେଖକ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଭ୍ରମଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ଲୀଳାଭୂମି ସେହି ବୃନ୍ଦାବନ, ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ ଓ ଗୋପ ପ୍ରଭୃତି ଅଦ୍ୟାପି ରହିଅଛି, ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ମହାନ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ବିଷୟ ଅଟେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରଣାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ସୀମାରେଖା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ତାକୁ ଏକାଠି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ସଂଯୋଗ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ କିପରି ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଧାରରେ ସୂଚିତ କର। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବା କଟିଯାଇଛି। ତଥାପି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅପସରି ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି କାଳର ଯୁବକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବର ନାମ, ସଂଜ୍ଞା, ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟ, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଯଦି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ନାମକୁ ସାଇନମ ପଣ୍ଡା ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତାହାର ନାମ ପଛରେ ଖାଁ ବା ମହମ୍ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ଯୋଗ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ନୂତନ କରି ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଦେଶ, ଜାତି ପ୍ରତି ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ରହିବା ପରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର କୁପରିଣତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏକ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରଜରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା
ଓ ବ୍ରଜ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ କିଛି କାଳ ପରେ କଂସକୁ ମାରିବା ଆଳରେ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି କହି ସେ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନ ଫେରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ନୂତନ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରାସାଦରେ ସେ ବହୁ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବହୁ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇ କିଛି କାଳ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରାସାଦ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଲା। ପୁତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତି ନିହତ ହେଲେ। ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧସାର ଆଘାତରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନେକ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣତୁଲ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଗଣ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଗଣ ସ୍ୱ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ କ୍ରମଶଃ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିଜ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମମତା ନ ତୁଟାଇ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହାନୁଭବତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେହିପରି ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଳରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ନାମରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ଯୁବ ସମାଜର ସ୍ୱଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରେ। ଏହାର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।